الإسلام يصلح لنا العاجل في الحال والآجل والكل فضل الله. والنظر من الشريف الضخم عن الجمال الفخم حبيبنا في الله. بالمحضر المخرج الصبر مطهر الأسرار سليل أهل الله. الوالد القدوة السادس الصفوة إيمانهم شهوة إلا لذكر الله. مثل الإمام الفخر عني رفيع القدر كالشمس لا كالبدر يضي لخلق الله. أبو بكر بن سالم هو حرف للظالم الفاجر الغاشم يهلك بأمر الله. وينجي الغارق إن كان به واثق يلحقه بالسابق هذا بفضل الله. لما قرأه العبد فاح الشذا من نجد وقال لعل سعد يأتي بجود الله. والعبد ذا الجاني كثير عصياني كثير طغياني كم خالف أمر الله. عسى بحق القوم الحق بهم في اليوم وما جرى منهم يغفر بجاه الله. لأنه حائر وقلبه طائر ولا له ناصر إلا عباد الله. يا سادتي غارة في الحال بدارة ما في الكبد مارة الله الله معي دومة وقت الذي رومة كل مدانومة يجي بعون الله. فما في داول يصواكي في الحال يا أحبابي فإن كل بالله. ومنا نصر بالسيف والقدرة وكل ما نكره حوشوش لله. هيا بكم هيا للدين والدنيا حيا بكم حيا بنصر الله. يدعوه جبرائيل أيضا وميكائيل فإنه قتيل في الوقت جار الله. والمرتضى الناصر وابنه الباقر والكل حزب الله. حسبي بهم حسبي هم صفوة ربي في الفضل والقرب والكل شيء لله. وصلي وسلمت على النبي المحبوب به يحصل المطلوب اجمع بفضل الله. سالنا نضرب يا الله نضرب الله. يا الله يا الله يا الله بحلم القادمة. يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة. يا للعقول الكاملة وأهل القلوب العالمة. يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة. قوموا بهم معالمة بذكري يا جالمة. يا الله يا الله بحسن الخاتمة. فإليك يا المنتهى قد صار أرباب النهى. يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة. يا الله يا جحفة عجيب الدامة. يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة. يا ربنا ارزق بنا واغفر لنا. يا الله يا الله بحسن الخاتمة. واختم بخير انت لا إلا بيوم القيامة. يا الله يا الله بحسن الخاتمة. الموت آت عن طريق كل له منه نصيب. يا الله يا الله بحسن الخاتمة. من كان زاني أو نصيبا ومصيبا
يا الله يا الله يا الله إذا متعت الله سلوك وكفلوك يا الله يا الله يا الله حسن الخاتمة يعوق العدو كالذي فقام يا الله يا الله يا الله حسن الخاتمة يا ربي كن يا معين يا وجاه الجليل يا الله يا الله يا الله حسن الخاتمة اختم إلهي اليقين بكل قول لا إله يا الله يا الله يا الله حسن الخاتمة دنياك ماهل الممر وإنما هي الممر يا الله يا الله يا الله حسن الخاتمة بالنظر ولا تكن تسائما يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا ربي ما معنى عمل وكسبنا كل الزمان يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة إننا بك عمل تغير عظاما يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة على حين الانتقال والرب والنبي يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة لكن أنزل الأنبياء والإكرام يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة بجاه والإكرام هم بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة بجاه والإكرام هم بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة بجاه والفاتحة بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة القبول آمين 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 صلى الله عليه وسلم آمين 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 والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين الله يهدي درجات الجنة ويهدينا بإحسانه من بدنا بدله ويعيد علينا ينفعنا بركاته وأنوار موجودة في الدين والدنيا والآخرة ويكتبنا بجزاته ويمنع عباده وتخلق بعزته ويميتنا على نفسه ويقتلنا بالمولدين بخير ورزق وعافية وإلى وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الفاتحة إلى روحين جل الله أحمد بن عيسى سيدنا عبيد الله سيدنا محمد صاحب المربع سيدنا عبيد الله سيدنا علي سيدنا محمد سيدنا علي سيدنا علي خلفة سيدنا محمد صاحب المربع سيدنا علي والد النبي سيدنا علي عبد الحديث والد البقيع سيدنا محمد بن علي بن جبيرة سيدنا علي وعلي بن البقيع وإخواني سيدنا علي عبد الحديث وابن أحمد وعلي وعبد الله بن علي بن البقيع سيدنا محمد بن علي بن الزبير والشيخ عبد الرحمن الكتاب واخوانه الشيخ ابي بكر الزبر الشيخ عمر الرحوه واخوانه والشيخ عبد الله عليهم واولاده ابي بكر آمين واخوانه والشيخ علي بن ابي بكر وابن عبد الرحمن بن علي وابن احمد بن الدين الشيخين محمد جمال الدين ومحمد مولاي سيدنا ابو بكر بن عبد الله وسيدنا محمد بن عبد الله سيدنا شيخ ابي بكر الاسلامي سيدنا عمر بن عبد الرحمن والحبيب عبد الله بن علي والحبيب احمد بن زين والحبيب عمر البر والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن الدين والحبيب حامد بن القاسم وسيدنا الحبيب عبد الله بن حسين الطائف الطائف
سيدنا أحمد بن محمد المختار سيدنا أبو بكر بن عبد الله معطر سيدنا علي بن محمد الحفيظ آمين والحبيب عبد الله بن كعب علي بن والحبيب أحمد بن عسود والحبيب عبد الرحمن بن يوسف وابني علي وابني عبد الله بن علي المشهور والحبيب داري والحبيب محمد بن داري حبيب عبد الله بن عمر آمين والحبيب علي بن عبد الله بن ثابت وابني محمد بن علي والحبيب محمد بن علي بن الجزيرة والحبيب طالب محمد بن علي بن الجزيرة والحبيب عبد القادر بن عبد الحكيم وجميع سادتنا بعد وشيخ سعيد بن عبد المجيد آمين 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 وشيخ علي بن وشيخ علي دارون وشيخ سالم بن أبو بكر وشيخ علي بن محمد الخطيب وشيخ سعد بن محمد الخطيب أو الابتدائي سعد بن محمد بن علي مدحت والشيخ عبد الله بن احمد الجوزاء ومشايخ الحضور الجميع اهل بيت اجمعين. امين. ووالدينا ووالدي الحاضرين واولادنا واهلنا ومشايخنا المعلمين الحاضرين ووالديه وجميع امات المسلمين ان الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعلهم في الجنه بخير ولطف وعافيه والى حضره النبي الفاتحه بالعالمين غير المغضوب عليهم آمين. الفاتحه الى يا أصحاب القهوه والبخور والطعام والكرامه ما جاء من الخير ووصلنا بخير وما كان سببا لهذا الجمع العظيم والقراء والمتابعين ان الله يجمع احوالهم ويكون في عمه ويتقبل منهم ويغفر لهم ويغفر لوالديهم ولوالدينا ولجميع المسلمين ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا واياهم من كل اذى وبلوى مع اللطف والعافيه جاءنا حتى بخير ولد وعافيه الى عظيم النبي الفاتحه. تعليم الربا من الفاتحة ببركة العفو الكريم وهؤلاء الداعية من لا يفرح عليهم آمنون والراعي والرعية ويبرك على المسلمين برحمة العالية نافعة والبركة والإجابة والإحسان امين. ويغفر ذنوبنا ويفتح مكتوبنا واحسن اخلاقنا ويغفر على ذنوبنا ويغفر لنا مستثنى ما ظهر منها ما بطن ويفتح احبابنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبه نبيه محمد واتباعه شريعته والاهتداء والاهتداء بلا جلسة الله أن الله يهدي كل كائن منا ويغفرنا ويرزقنا خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويحكم البركة بهذه الحدود على المسلمين ويتقبل منا ويكرمنا على بابنا ويمن على الجميع بكمال حمد الله بكمال الحق عند الموت بخير وحسن وعافية غير حمد لله الفاتحة بالعالمين. ربنا الله الذي سمعت وجدنا وأعطينا سماء بالعالم كما رحمته سبحانه وجعل المسلمين واغفر لنا وخطايانا عبد رحمة من عندك وشفاء على جميع أقدامنا وأوجاعنا بحديثنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وكريمه اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد معاشر الحبايب الكرام عزة الكرماء para habaib, para guru agama, para ustadz yang saya muliakan dan saya hormati, khususnya orang tua kita semua, Sayyidil Walid, Pak Walid, Al-Habib Muhammad Bakir bin Saleh, Maulid Jawilah, Meka'an Allah bintul hayati, mudah-mudahan beliau panjang umur, dan wafiqatul Rasulullah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kebahagiaan, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan rizki al-wasi'ah, wal barakah hissiyah, wal ma'nawiyah, zahiran wa batinan, afiyatin wa salamatin, birahmatika ya rahman rahimin. Dan juga putra beliau, guru kita semua Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulid Jawilah, mudah-mudahan beliau juga panjang umur, sehat walafiat, barokah dunia akhirat, rezekinya makmur, rezekinya makmur, rezekinya makmur, lahir dan batin, amin ya rabbal alamin. Dan juga para habaib yang lainnya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi saya mohon maaf, akan tetapi tidak mengurangi rasa taklim dan hormat pribadi saya kepada beliau-beliau semuanya. Mudah-mudahan para ustadz, para kiai, mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Amin. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita duduk bersama-sama membacakan hadrah, berpikir bersama, mengingat Allah dan mengingat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada lain harapan kita di pagi hari ini adalah untuk biar kita lebih bisa dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengambil daripada ayat Allah di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatun minas sama' wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Mengambil dari ayat ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwasanya harapan dari kita semua adalah keberkahan dari Allah. Hidup tanpa barakah itu enggak enak. Betul? Hidup tanpa barakah itu enggak enak. Seperti orang yang setiap harinya enggak mandi. Ya, nggak enak, gatal, risih, hidup dalam tidak dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah memberitahu ketika sebuah kota, sebuah desa, termasuk diri kita, menginginkan mendapatkan keberkahan dari Allah, syaratnya itu dua: amanu wa taqaw, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak lepas dari dua. Maksudnya apa? Jadi dari ayat ini kita pahami, ada orang beriman tapi nggak bertakwa. Ada. Iman dia, punya iman tapi nggak ada belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, oleh karena itu kita berusaha dan yakin semua yang hadir di sini ataupun yang di luar sana, keimanan itu sudah ada. Apa yang menjadikan seseorang itu biar setelah beriman dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dikatakan bahwasanya ketika seseorang setelah beriman ingin bertakwa,
dia harus menjaga keimanannya. Insya Allah dia akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kalau bilang, Beb, Ustaz, Kiai, saya ini beriman, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada Al-Quran, iman kepada hari kiamat, iman. Tapi subhanallah, beriman sih beriman, tapi setelah keimanan itu ada, subhanallah, tapi kemaksiatannya juga suka lanjut. Tanyakan sama orang-orang yang suka main judi slot, tahu judi slot? Itu judi slot zaman sekarang lagi marak di mana-mana. Kadang anak-anak kecil itu, ya, jangankan anak kecil, saya sendiri tahu, ya, saya sendiri tahu, ustaz statusnya, ustaz, ya ustaz punya iman dong, karena orang-orang juga punya iman. Duduk di majlis, duduk di sebelah saya, maaf bukan Nabi Abdul Qadir ya, bukan, salah sangka. Saya tahu dia. Maksudnya biar nggak salah paham nanti omongan dipotong Habib Qadir kata Habib Ahmad bah, begitu. Ya. Apa? Duduk di sebelah saya. Subhanallah. Dia buka HP-nya tahu apa? Main judi slot. Ya. Kan tahu sendiri ya, hati-hati anak-anaknya. Ya mulai dari kecil kalau nggak dididik, nggak diingetin bapaknya nggak tahu pinginnya games. Padahal itu judi online. Ya ketek judi gitu ya. Loh HP kok tahu ya? Tahu karena saya lihat sebelah saya ya. Bukan HP Qadir sekali lagi saya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mereka semua ketika main judi beriman. Tanya ibu-ibu, istri sampean semua yang hadir di tempat ini. Ya, hadir majelis segala macam, tapi pulang dari majelis kadang-kadang mereka nggak sadar. Apa nggak sadar ya? Di jalan sudah ngomongin orang. Betul? Ngomongin apa? Ngomongin saya itu lihat Habib Ahmad kok tambah hitam. Ya. Tahu ini contoh. Ini contoh. Pas dulu Habib Qadir, Habib Ahmad kok ganteng kan Habib Qadir, ya kan? Ini contoh. Itu nggak sadar. Tidak, kadang-kadang dia hadir majelis, dia pulang ke rumah, suaminya juga ikut pulang. Tapi subhanallah, ketika nyampe rumah, istrinya melotot-melotot sama suaminya, ada nggak? Banyak. Ya. Ini mereka ini bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mana takwanya? Nah, oleh karena itu, ya, kita mengambil mengutip dari perkataan Imam Basri rahimahullahu taala. Apa? Karena mereka ini ketika ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mereka itu harus menjaga keimanannya. Iman kan naik tuh, turun. Kadang naik, kadang turun. Nah, bagaimana penjagaan tersebut kepada diri kita agar iman kita ini selalu naik? Kalau nggak dijaga, jangan harap Pak, ngeri. Nggak sadar sedikit demi sedikit iman itu akan hilang. Iman itu akan hilang dan matinya syuhul. Oleh karena itu, alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita diselamatkan dan mati kita semua dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya? Imam Hasan Basri mengatakan ada 3. Yang pertama, penjaga keimanan tersebut adalah masjid. Orang yang sering ke masjid. Nggak lepas dari masjid. Kalau kita mengingat kemarin, Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu simbol. Isra Mi'raj itu kan keimanan. Tentang keimanan. Bagaimana maksudnya tentang keimanan? Jelas. Coba seandainya iman yang kayak kita semacam ini sekarang, yang tadi saya bilang, ada yang main judi slot, ada yang ngomongin orang, ada yang berbohong, ya berbohong sama-sama istrinya, kadang-kadang dapat duit 1 juta, bilang dapat berapa, 200 saja, padahal itu, iya, nggak tahu, iya, berdusta, kadang-kadang perdagangan seperti itu ingin ngambil keuntungan besar juga berdusta ketika ditanya kenapa Anda berdusta, sudah wajar, tukang dagang itu suka bohong, ini salah, ya. Kalau iman, seandainya iman kita semacam ini hidup di zaman Rasulullah, ketika itu Rasulullah memberikan kabar tentang Isra dan Mi'raj dari Muhammad SAW, kita mau di barisan mana kira-kira? Di barisannya Abu Bakar As-Siddiq yang diberikan gelar As-Siddiq ketika itu, apa di barisannya? Abu Jahal. Coba. Yang mempengaruhi ketika itu mengatakan kepada semua ya masyarul Quraisy, coba perhatikan Muhammad. Perhatikan Muhammad, cerita dari Muhammad ini. Gak masuk akal dari Masjidil Haram menuju Aqsa. Zaman dulu, ya. Bagaimana keimanan kita kalau kumpul bersama mereka? Mungkin kita ada di barisannya Abu Jahal. Sekarang kita ini nerima matang, ya. Nerima matang sudah enak, percaya. Ya, tapi keimanan mereka yang waktu itu
ya, yang masih kacau, yang sudah waktu itu yang kafir tambah kafirnya, yang baru masuk Islam dia ragu dan keluar dari Islam dan mengikuti Muhammad, dan mau ikut Muhammad itu sudah salah. Ya. Seperti itu mereka, dan kita pun harus berpikir saat ini. Keimanan kita ini jangan macam-macam. Malah di akhir zaman ini, masya Allah, ombak dari mana-mana untuk menghancurkan keimanan kita. Setannya di mana-mana, hawa nafsunya berbahaya. Makanya jangan lepas. Simbol daripada Isra Mi'raj ini dari mana? Dari masjid ke inilah simbol. Orang yang jalan ke masjid jarang ke masjid. Jarang ke masjid. Ya, la subuh wala asar wala maghrib. Masjidnya cuma seminggu sekali, Jumatan. Datang paling awal, paling terakhir, pulang Awal. Bagaimana iman mereka? Ini masjid. Kalau dibahas masalah masjid panjang, masya Allah. Orang yang datang ke masjid itu disambut sama Allah. Disambut dengan senang hati sama Allah Subhanahu Wa Taala. Menyambut seperti orang yang datang keluarga dari jauh. Udah nggak pulang, dia ke Taiwan, ke Thailand, ke Singapura, ke Malaysia, dia TKW, TKI. Lama nggak pulang, 25 tahun misalnya nggak pulang. Pulang ke kampungnya, pulang keluarnya disambut nggak? Sambut pakai mercon, masak segala macam. Walaupun nggak punya duit, ya utang dulu. Yang penting saya untuk nyambut anak saya, keluarga saya, betul. Begitu pula orang-orang yang datang ke masjid disambut sama Allah. Bagaimana imannya? Ya, tidak kuat, pasti kuat. Insya Allah setiap waktu dia naik. Insya Allah imannya meroket. Berkat jangan lepas dari masjid. Jangan lepas dari masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kata Imam Hasan al-Basri? Yang kedua adalah Al-Quran. Sekarang orang nggak pernah ke masjid, nggak pernah baca Quran. Ngomongnya baik, doa dong. Mudah-mudahan tetap iman Islam terus. Dari mana? Dari mana? Kekuatan iman itu dijaga sama yang pertama masjid, yang kedua Al-Quran. Dan Al-Quran ini mukjizat yang betul-betul ada saat ini, lihat di depan mata kita ya Al-Quran. Orang sudah pengen lihat mukjizat Nabi, cerita ini, ya Allah enak ya zaman Nabi dapat mukjizat. Lain sekarang di depan kita ilah yaumil qiyamah. Ada di depan kita tinggalkan begitu saja. Kadang-kadang masya Allah sedang dibersihkan, Al-Quran dilupakan. Betul? Bagaimana iman kita mau dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan kekuatan iman dijaganya dengan Al-Quran, nggak lepas dari Al-Quran. Ya, sedangkan Allah Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi atau kama qala Rasulullah SAW, akan menjadi syafaat nanti kapan? Ketika di hari kiamat. Bahkan Al-Quran ini adalah jawaban untuk pertanyaan kita. Pertanyaan apa? Nopo ya Beb? Subhanallah, unggal dino iki kulo ini baca dongo, tapi dongo ini gak pernah digabulkan sama Allah. Bukan gak pernah digabulkan, terhalang sama dosa-dosa kita. Kekabulan doa jangan lepas dari Al-Quran. Ada satu cerita, ya, cerita nyata. Zaman sekarang ini baru-baru ada seorang dokter, saya lupa namanya, katakanlah dokter Kodir aja ya, jadi namanya dulu. Dokter Kodir ini, masya Allah, adalah dokter ahli tulang sedunia. Waduh, hebat, paling pintar. Sampai banyak pertanyaan segala macam dari dokter-dokter di seluruh dunia. Katanya udah saya bikin seminar aja. Bikin seminar di satu negara, nggak tahu negara Urdun kalau nggak salah. Negara Urdun. Dia berangkat. Dia bikin seminar tanggal sekian, bulan sekian, ditulis sama dia. Bikin, disebarkan di dokter-dokter seluruh dunia, kumpul di situ, di kota tersebut, di negara tersebut. Bikin seminar. Jam berapa? Jam 8 malam. Ini kisah nyata hadirin. Berangkat dia, naik pesawat yang paling bagus, ya, paling hebat, ya, bisnis kelas, dokter, fulus, ya, banyak duit, paling bagus, dokter yang terkenal. Berangkat dia jam 1 siang, pada zuhur berangkat. Dengan harapan dari kotanya dia, dari negara dia ke negara tempat seminar itu 1 jam. Ya, 1 jam. Berangkat dia. Kota tersebut, dari kota dia kota itu 1 jam. Jam 1. Jam 2 kurang seperempat pesawatnya rusak. 15 menit lagi mau mendarat. Subhanallah, mau nggak mau pilot itu mendaratkan darurat di satu kota yang dimana
landasannya itu sudah nggak dipakai untuk landing darurat, untuk berhenti darurat. Berhenti guys. Padahal ini 20 menit lagi sampai, 15 menit lagi sampai, dekat. Dia berhenti di situ. Dilihat, dicek segala macam, dia masih di pesawat sampai jam 2 setengah 3. Yuk dia berangkat. Dilihat jam, waduh, jam 8 seminar saya butuh istirahat, saya butuh melihat materi, saya butuh menghafal materi. Jam 2:30 dia panggil pramugari sini. Iya Pak, ada apa Mister? Maaf, ini pesawat terbang lagi jam berapa? Nunggu ada alat yang ditunggu belum datang. Kira-kira ya mungkin ba'dal maghrib atau ba'dal isya. Wah, telat. Dia bilang dia turun, saya mau cari mobil. Kalau tempuh pakai mobil itu kurang lebih 2 jam. Nyampe 2:30, dapat jam 3 mobil. 3 jam 4 jam 5 nyampe 2 jam. Berangkat dia dapat mobil, jam 4:30 mobilnya mogok. Di 2 jam lagi, masa kelaku ya. Pulus, orang pulus udah kaki repot ya. Kalau yang biasa melarat dan yang biasa, kalau segala saya berangkat ya, berangkat jam 4:30 mogok, ditunggu sama dia sampai jam 5 mobilnya belum jalan. Tanya sama supirnya turun, supirnya ketak-ketak, oh boy, kalau nggak paham, dia duduk di mana? Di depan tempat mogok tuh ada teras rumah tuh, jelek rumahnya, orang miskin. Duduk di situ sambil mikir, lihat jam lagi. Ya orang gelisah bagaimana sih? Ya, sampai jam 5:30. Ya Allah, ini padahal setengah jam lagi nyampe, 5:30. Keluar nenek-nenek dari rumah itu, nenek-nenek umur di atas 80-an. Keluar, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya Allah Nek, minta maaf saya numpang dulu. Oh silakan. Saya keluar ini mau nawarin minum. Mau minum apa? Sampai oh enggak Nek, makasih. Dipaksa. Enggak Pak, Bapak mau minum apa? Saya diberi ya. Pikir dia daripada pusing ngadepin ini ya. Kopi aja. Dia masuk, dibuka pintunya. Kalau ditutup nggak sopan. Ya, karena ada kamu disuruh masuk, nggak mau, udah sini aja nih. Masuk bikin kopi segala macam, dikeluarkan kopinya. Mau masuk aja Bapak enggak, di sini aja nih. Masuk. Si nenek ini. Tapi masuk itu tetap pintu terbuka. Duduk di kursi. Duduk tinggal sendirian dia. Pikiran dokter nggak tahu ini siapa, nggak kenal, dia juga nggak kenal sama dokter. Duduk. Ketika duduk apa yang dia bawa? Al-Quran. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Dokter dengerin. Nenek-nenek itu baca Al-Quran. Tapi subhanallah, diiringi dengan suara Al-Quran, di situ juga ada suara rintihan kesakitan. Aduh, dokter bingung ini suara Quran. Kok ada suara rintihan juga? Pas ditengok, neneknya baca Quran, disamperin. Ternyata di sebelah neneknya itu ada seseorang anak kecil yang umurnya 7 tahun lagi berkamar, terbalik. Kayak sopo. Cuman ada suaranya aja sambil merasa kesakitan. Namanya dokter ya, dia mempunyai rasa manusiawinya besar. Dilihat, tutup lagi. Kenapa Bapak? Ini siapa? Oh ini cucu saya. Sudah 2 tahun yang lalu, hampir 2 tahun, kecelakaan. Ini bapaknya mati, tinggal ini cucu saya hidup sendirian. Dan tulang belakang ini pecah semua. Saya ke dokter-dokter sini, nggak ada yang bisa. Kecuali namanya dokter Kodir. Saya mikir namanya. Cuman saya lupa nama aslinya. Cuman dokter Kodir yang bisa. Ya Allah Pak, dokter Kodir itu mahal. Jauh. Nggak punya duit, orang sibuk. Gimana saya mau ketemu? Repot. Yang saya harapkan hanya minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan saya setiap hari membaca Al-Quran. Dengan harapan anak ini bisa dipertemukan dengan dokter. Gak tahu di mana saya serahkan jalannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dinamakan penyerahan diri. Tawakalnya bagus. Tadi kalau ngomong tawakal tadi adon ke Al-Quran berobol. Masya Allah. Ya. Saya tawakal aja, Beb. Hidup saya susah. Tapi tetap dia berusaha main judi online lagi. Ini namanya kalau dokternya bingung. Ya Allah nih, untung pesawat saya nggak jatuh. Ya, untung pesawat saya nggak
Jadi Al-Quran yang dibaca nenek, doa nenek ini sebab penyebab pesawat saya ini rusak. Mobil saya rusak ini gara-gara doanya nenek, Al-Qurannya nenek. Bukan nenek yang membawa anak itu kepada saya, tapi Allah yang mengantarkan saya kepada nenek. Saya dokter ya, Qadir yang nenek. Sudah nih, ayo kita bawa anak ini sampai sehat. Tanggung jawab semua gratis. Saya bereskan. Allahumma sholli ala sayyidina. Oh ya senang, berkata apa? Al-Quran. Siap, pas mau dibawa mobilnya murukan. Ini Al-Quran. Banyak fadilah dari Al-Quran. Salah satunya keimanan kita dijaga sama Allah Subhanahu. Dan yang terakhir zikir. Sebagaimana pada pagi hari ini yang sedang kita baca. Mengingat Allah, dan zikir ini termasuk juga bukan hanya dia mengingat Allah, sholawat juga sebut di zikir. Mengingat Allah dan mengingat Nabi Muhammad SAW. Semalam saya ambil air buang. Saya dapat satu wejangan dari sahabat kiai. Masya Allah, ketika saya bilang saya ini pengen jadi orang yang sabar, bisa menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban kiai itu bilang apa? Habib, kalau pengen jadi orang yang sabar, terima dengan takdir Allah, nggak rusuloh, ya, nggak banyak komplain sama Allah, tirakat. Saya bilang tirakat. Saya pikir kalau tirakat ini urusannya mentang ya, rusuloh. Otak saya yang tahu biar mana? Ya takut bukan. Kata kiai itu bukan puasa. Kata dia tiga. Yang pertama sholat jamaah, yang kedua Al-Qur'an, yang ketiga sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Habib saya bin Ibrahim bin Samit bilangnya sholawat ini, sholawat. Dikir, sholawat adalah guru untuk di akhir zaman sekarang ini. Saya bingung guru kita kan banyak dari Qadir, dari Jamal, dari Bakir, banyak betul. Dari Soleh itu kan guru-guru kita, betul. Maksudnya bagaimana kok sholawat guru dan guru depan ada depan kita? Iya. Kata Habib saya bin Ibrahim disebut. Saya perhatikan orang yang belajar taklim dulu di majlis taklim, ya majlis taklim ya atau solihin. Yang saya katakan tadi pulang kan masih suka maksiat. Masih suka maksiat? Iya, terus terang aja wes. Pokoknya suka keliling perempuan pulang ya. Kita berlakukan juga lumayan nih. Alhamdulillah. Itu kan kotor. Bahaya, ya. Namanya manusiawi dia. Suka ya maksiat. Nah itu gimana? Bekoyahnya ya. Untuk bisa menjaga kemaksiatan kita juga. Selain tadi saya bilang iman dijaga dengan zikir termasuk sholawat dan zikir. Di situ juga adalah kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah hasil dari majlisnya itu banyak. Untuk kita hasilnya banyak. Makanya dikatakan sholawat itu guru kita sehari-hari di akhir zaman. Makanya kalau ada orang-orang yang suka dari majlis pulang masih hobian, masih mumet, masih ngeluh, masih segala macam, berarti kita bilang sholawat kepada Nabi Muhammad. Apalagi sekarang nih bulan Sya'ban, ya terbanyak lagi. Ya, sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Idza dakhala Sya'ban fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyatakum. Ini kunci daripada apa? Untuk menyambut bulan Ramadan. Ya, orang kadang kalau sudah masuk bulan Rajab ingatnya kemana? Sya'bannya lupa, langsung mana? Ramadan. Betul, Rajab ingatnya kemana? Ramadan sunnah. Soal belum punya apa-apa. Lah Sya'bannya kemana? Kadang ada juga, kalau sudah datang Rajab kemarin, ingatnya kemana? Lebaran. Waduh, dari Rajab ke Lebaran. Ini Ramadannya hilang, Sya'bannya ini. Makanya Sya'ban ini lihat Nabi Muhammad paling banyak ibadah dan paling banyak puasa. Ketika ditanya seorang sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Rasulullah memilih bulan Sya'ban ini? Ya, lebih memilih bulan Sya'ban ini banyak berpuasa dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ya, selain Ramadan sudah jelas sebulan penuh. Tapi bulan Sya'ban itu nggak ada. Sampai Rasulullah ini tidak melihat tidak berpuasa. Saking banyaknya. Dalam riwayat bahkan Nabi Muhammad 1 bulan penuh dia berpuasa di bulan Sya'ban. Ketika ditanya, kenapa Rasulullah memilih bulan Sya'ban untuk banyak berpuasa? Apa jawaban Rasulullah? Karena nas. Banyak orang itu lupa di bulan Sya'ban. Jelas. Saya buktikan kemarin ya di setiap majlis taklim saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak. Pas bulan Rajab, ini sekarang Rajab, berarti sebentar lagi ini kita Ramadan. Benar lupa. Padahal ini juga kunci. Bulan Sya'ban juga kunci. Kita sering dengar, ya. Kalau pengen panen di bulan Ramadan, ya kita harus ngandel sama
Nyiram ngandul di bulan Rajab, nyiram di bulan Sya'ban. Sekarang enggak, saya nggak mau nyiram ngandul aja langsung panen. Sekarang dipanen. Ya, mau nunggu hujan juga nyiram, harus disirami. Mau pakai hujan, mau pakai apapun, harus disirami. Biar Ramadannya Pak, panen dong. Pantas Ramadan nggak pernah panennya. Masya Allah. Buktinya apa? Buktinya banyak. Ramadan yang dulu dari Muhammad. Kalau awal Ramadan, masjid full. Betul? Banyak. Tapi kalau udah seminggu, mulai ngurangi, Masya Allah. Gimana mau sukses? Quran pertama semangat, tapi akhir bulan Ramadan, Masya Allah. Masjid penuh, etika pertama banyak, tapi akhir Ramadan etikanya di mana? Di pasar sama di mall, pindah. Iya, nah ini kan jelas bukti daripada kegagalan Ramadan. Sebabnya karena mereka lupa dengan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Rajab istighfar, alhamdulillah beres. Tinggal bulan Sya'ban. Ya, kalau kita lihat seperti ini Pak, saya contohkan. Iya, aneh. Bulan Ramadan ini kok kenapa saya masih malas ibadah? Suka masih maksiat. Betul? Ada kan yang kayak gitu? Ramadan awalnya aja ya, tapi udah lama-lama sedikit, malas Qur'annya jadi malas. Sholatnya jadi malas, tarawihnya jadi malas, ibadahnya jadi malas. Bahkan di Ramadan itu ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti nyata, Masya Allah, depan saya sering. Kalau kata bahasa Sundanya ngabuburit, apa di sini? Kalau mau cari maghrib tuh rumah ada apa? Ngabuburit tuh? Udah motor, ngabuburit. Ya, izin sama ibunya, izin sama bapaknya, Pak, kemana ngabuburit Pak? Mau maghrib, iya. Kemana sama pacarnya? Banyak, ya kan aneh. Kadang-kadang ngabuburit tiap cewek-cewek yang buka auratnya, ya. Tadi aku ngubah motor ya, ngubah motor, nyolok motor ya. Kenapa? Tanya seseorang kepada saya, Bib, apa sih Bib? Penyebabnya? Setan Bib, ganggu. Oh, saya bilang setan nggak ada bulan Ramadan, setan itu. Kan kita tahu, yang mengganggu kita ini macam-macam, bukan hanya setan. Betul, setan itu di depan kita. Di kanan kiri kita hawa sama nafsu, di belakang kita dunia. Itu kata Imam Ghazali. 4. Setan bulan Ramadan aman. Tidak apa-apa, tidak bisa ganggu kita. Tidak ada kalau syahrul Ramadan futihat abwaabul jannah wa ughliqat abwaabun niran wa sulsilatis syayatin. Jelas kama qala Rasulullah SAW. Setan dicancang. Tinggal yang 3 ini yang menyelesaikan dan yang bisa menjadikan wiqayah, yang menyelamatkan kita di bulan Ramadan, yang menjadikan kita istiqomah agar kita bisa la'allakum tattaqun, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Yang menyelamatkan 3 ini yaitu tadi, dengan beristighfar banyak di bulan Rajab dan perbanyak sholawat di bulan Ramadan. Karena malasnya ibadah kita. Malasnya ibadah kita itu penyebabnya apa? Dari banyaknya dosa. Jadi kalau ada sinyal kita malas ibadah, kita ini lagi banyak dosa, itu aja. Malas ibadah. Ya, kemarin subuh ya, jamaah nggak mungkin malas saya. Saya sholat subuh ya Allah, alhamdulillah jam 8 sudah alhamdulillah. Udah malas ngaji, udah malas, misalkan sering ke hadroh, tapi dia subhanallah tiba-tiba malas. Berarti ini sudah ada sinyal, kita ini sedang banyak dosa. Makanya obat daripada dosa adalah istighfar. Jangan sampai dosa ini dibawa ke Ramadan banyak. Akhirnya, alhamdulillah malas ibadah gara-gara bawa dosa banyak ke bulan Ramadan. Dan kemaksiatan, ini hawa nafsu yang mengatur kita. Dengan apa? Dengan berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Ini yang bisa menjadikan hawa nafsu kita ini mengikuti hawa nafsu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya, kalau ada hawa nafsu urusnya dalam hati. Makanya Nabi Muhammad mengatakan idza dakhala Sya'ban, bersihkan hati itu. Tahhiru anfusakum wa ahsinu niyatakum, perbaiki niat. Nah, ini kuncinya apa? Dengan berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar Ramadannya sukses. Ya, biar Ramadannya beres. Apalagi nanti sebentar lagi di bulan Sya'ban ini, Masya Allah banyak kejadian-kejadian dan ada khususnya. Di malam 15 Sya'ban. Malam 15 Sya'ban itu Masya Allah dikatakan pertama, Lailatul Syafa'ah. Malam syafaat. Malam syafaat, malam 13 itu dalam satu riwayat di kitab Muqashfatul Qulub ya, karena Imam Ghazali di situ malam 13 Rasulullah sujud. Minta sama Allah. Datang, yang sujudnya dikasih Allah, Jibril datang. Rasulullah kenapa umat? Enggak ada yang dipikirkan saya umat. Kenapa?
ampunan, syafaat dari Allah. Lapor sama Allah. Katanya Allah kasih kata dia. Sepertiga dari umatnya di malam 13 Allah ampuni semua dosa-dosanya. Amin. Malam 13 Sya'ban. Ya, bentar lagi nih malam Nisfu Sya'ban, malam 15 malam Minggu ya. Hah? Malam Ahad. Berarti dari malam Jumat malam 13 kita udah persiapan. Mudah-mudahan kita daripada sepertiga tersebut. Tanpa apa-apa. Tanpa Masya Allah, nggak langsung sepertiga diampuni sama Allah. Sujud lagi di malam 14 masih kurang. Kenapa? Kata Jibril, ya Rasulullah, kurang. Sepertiga 2/3 kemana? Katanya Allah, datang lagi Jibril malam 14 2/3 diampuni. Semua dosa-dosa. Ya, dalam riwayat dikatakan di malam 14 itu, ya 13 dan 14 tadi, yang 2/3 tadi yang sudah dikatakan dia mau masuk neraka, disingkirkan sama Allah, dipindahkan ke dalam surga sama Allah. 2/3. Malam 15 yang dikatakan Lailatul Syafa'ah ini, Masya Allah, sujud lagi. Katanya Allah Ta'ala sampaikan gitu. Semua umatnya Rasulullah yang sudah tercatat masuk neraka dihilangkan, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam neraka dikatakan ini adalah Lailatul Syafa'ah. Illa kecuali ada orang-orang yang tidak, Masya Allah, ya firru, dia lari, ya lari seperti larinya onta. Bagaimana larinya onta? Ada yang bisa mengalahkan larinya onta? Kencang larinya. Iya. Dikasih ini nggak mau, dia lari. Dikasih ampunan, dikasih syafaat nggak mau. Ada malam 15 itu ada. Siapa? Kata Nabi Muhammad SAW, pertama jelas orang yang menyekutukan Gusti Allah. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah orang yang musir alal maksiyah. Orang yang di malam tersebut dia berkesinambungan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi? Orang yang akli walidain di malam 15 ya, yang masih punya dosa sama orang tuanya, cepat-cepat datang cium tangan. Beb, orang tua saya udah mati, kirim Fatihah, kirim ya Yasin. Katanya sampai ditanya oleh seorang ulama itu ditanya, Kiai atau Ustadz atau siapapun, tanda orang tua saya ridho ini kalau sudah meninggal dunia gimana? Dia lihat intinya. Kalau intinya sering kirim Fatihah, niat sedekah, niat berbuat baik diniatkan orang tuanya, berarti orang tua itu di. Tapi kalau sudah cul, kuburannya ditinggal dong, Fatihah nggak dikirimin, nah, berarti kita ini durhaka sama orang tua, nggak ridho orang tua kita. Hati-hati. Di malam Nisfu Sya'ban yang jauh dengan orang tuanya nggak bakal dapat dikatakan Lailatul Syafa'ah. Bahaya. Siapa lagi? Qatir Rahim. Orang yang memutuskan silaturahim. Hati-hati. Kemarin sudah pilpres ya, sudah nggak lagi 02, 01, 03, nggak ada. Semua bareng-bareng, betul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita tinggal minta sama Allah kasih yang terbaik untuk Indonesia dan menjaga negara yang kita ini. Amin ya Rabbal alamin. Tak boleh lagi. Ya, kadang-kadang ada orang nggak sadar, dia sholat, dia ibadah, dia segala macam, tapi dia putus silaturahim. Percuma. Mal'udud walau mata fi jawfil Ka'bah. Dia akan dilaknat sama Allah walaupun matinya di tengah-tengah Ka'bah. Orang yang putus silaturahim. Jangan sampai ibadahnya kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Sayyidina Imam Al-Mahdi Muhammad Al-Baqir, Ibnu Ali Zainul Abidin, Ibnu Husain, Ibnu Ali, Ibnu Fatimah bintu Rasulullah. Jadi cicitnya kan yang Nabi besar Muhammad SAW ngomong kepada Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq, putranya. Bilang apa? Ya waladi, ya waladi, apa mau kasih amanat apa? La tusahibul qatil. Jangan sampai berteman sama orang yang suka putus silaturahim. Temennya aja nggak boleh, temannya nggak boleh, apalagi pelaku. Kenapa ya Abah? Dibilang Allah telah mengatakan lebih dari 3 ayat Al-Quran, melaknat orang-orang yang putus silaturahim. Kalau dari laknat takut kita kena imbas. Dia dimiskinkan, ente bersohib, kita kena miskin juga. Ya. Dia celaka, ente pun bersohib, takut kena celaka. Itu sohib. Bertemannya, apalagi pelaku. Na'udzubillah, bahaya. Mulai sekarang nggak boleh lagi putus silaturahmi. Ya, itu. Dan juga apa? Mudminul khamr, intinya kemaksiatan dijaga. Cukup di malam 15 yang suka gibah, ngomongin orang,
Gibah secara nyata, ya, offline ataupun lebih banyak gibah online di grup ya. Insya Allah ngomongin sana, ngomongin sini bahaya. Cukup malam 15. Jadikan malam tersebut kita, Masya Allah, dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dapat berkahnya malam tersebut di Ramadan kita. Sukses dijadikanlah Allah takut dan dapat bagian daripada syafaat dan ampunan dari Allah. Dikatakan juga Lailatul Bara'ah, ya, malam daripada pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hidupkan malam tersebut. Man ahya lailatain, 2 malam ya. Pertama malam Idul Fitri maupun Idul Adha, dan juga malam nisfu Sya'ban. Nanti di akhirat Allah akan hidupkan hati kita. Orang yang hati hidup, Masya Allah, legowo, gede hati, nikmat, bahagia di akhirat. Orang siapa? Orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Bagaimana caranya? Ya jelas, dengan ibadah, dengan membaca Al-Quran, dengan berbanyak sholawat, dengan zikir. Ya Beb, saya orang doyan tidur. Gimana caranya? Gampang. Ada minimum. Ya, kayak dia aja ada minimum. Ada minimumnya. Orang bisa dikategorikan dia menghidupkan malam tersebut. Apa? Nggak lepas malam tersebut. Ya. Malam tersebut sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, dan malam tersebut nggak maksiat. Kalau kita misal, maaf, saya doyan ngantuk apa daripada begadang ngomongin orang dosa di masjid nggak dapat apa-apa. Bisa sholat isya, witir segala macam, bisa baca Quran sedikit, tidur aja. Subuh sholat jamaah. Insya Allah dapat bagian dari malam tersebut. Atau disunahkan di amalnya, dapat sirnya, rahasianya. Dan banyak salaf dan salihin dengan malam tersebut itu membaca Yasin 3 kali dengan niat masing-masing yang sering kita lakukan. Ya, mudah-mudahan Allah izinkan dan sampaikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, di malam tersebut juga malam bodohnya para malaikat. Ya, kita juga punya lebaran, betul? Idul Fitri sama Idul Lebaran juga, lebaran malaikat juga punya lebaran. Kalau ditanya, kapan lebarannya malaikat? Masya Allah, lebarannya malaikat malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Ya, malaikat lebaran. Kalau lebarannya setan, kapan? Lebarannya setan kalau kita lagi maksiat, itu setan lebaran. Mudah-mudahan insya Allah kita dapat bagian malam tersebut. Kita bisa menjaga bulan Sya'ban dengan perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, dan bersih hati kita, suci hati kita, hawa nafsu kita bisa mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan Allah mudah-mudahan menjaga kita, keimanan kita. Insya Allah sehingga masuk Ramadan iman kita sudah bagus. Insya Allah masuk Ramadan iman kita sudah meroket. Iman kita dijaga oleh Allah dengan istiqamah berjamaah di masjid, dengan istiqamah membaca Al-Quran, dengan istiqamah berzikir dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi baqiyatin min Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna 'ala siyam wal qiyam wa qira'atil Qur'an ya Ahnan ya Mannan. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina, rabbana ighfir lana wa liwalidina, rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.